Okay, today we are going to study about DC drive controls. Different DC drive controls are generally, it is a main part in the driving system where it is used to provide a supply as per the requirement of or the selection of motor. After selecting the motor, we have to consider the type of supply. So also including to that, sometimes what happens, as per the change of voltage, the speed of motor may affect. Okay, so for that purpose we must know, we must have an idea that what is a DC drive system. So DC drive system is nothing but it is a technology which is efficient one and provides many advantages. Means as compared to, there are two different drives, AC and DC drive. So as compared to AC drive, it provides more advantages and it is used at high power application. DC drives have been widely used for industrial applications in order to provide a proper controlling of speed. So what are the DC drives? DC drives are generally, DC drives are nothing but the drives which are used to control the speed of DC motor. The drives which are used to control the speed of DC motor. Okay. To control the speed of DC motor, we have to use DC drives and which supply a DC voltage. Okay, which supply a voltage, DC voltage which is desirable one, so that to control the speed. Okay, so the voltage is provided in such a way that you can control the speed of DC motor in a good manner or in a precise manner. So these are the DC drives. DC drives are nothing but a system which is used to control the speed control of DC motor, and it provides a desirable DC supply so that you can control the speed of motor in a desirable manner. So initially, before using, you can observe in this diagram the controlling point or the DC system is consist of thyristor. इथे SCR तुम्हाला दिसतंय बरोबर आहे. रेक्टिफायर ब्रिज आहे, इथे पण एक फील्ड वाइंडिंग आहे, त्याला पण एक SCR कनेक्ट केलेला आहे. So before the invention of this, there were the whatever the speed of DC motor is controlled with the help of induction motor. So when you used induction motor initially, with induction motor you was or you were get a constant speed. Okay, so constant speed आपण काय करू शकत होतो, देऊ शकत होतो with the help of induction motor. But at the same time you can vary the voltage. Okay, so with varying the voltage supply to the field winding, so या field winding ला जो काही सप्लाय दिलेला आहे, so field winding चा जर सप्लाय आपण vary केला, if we vary, in that case what happened, that the variable voltage was generated. Okay, so supply जसा चेंज करणार तसा आउटपुट काय होणार आहे, चेंज होणार आहे त्या करस्पॉन्डिंग सर्किटचा. सो यू विल गेट द व्हेरिएबल व्होल्टेज ॲज पर द चेंज ऑफ व्होल्टेज. ओके, so hence initially we were used induction motor, or including to that we can change the supply. But nowadays, we are using thyristor family. That means we can use SCRs, or the circuit consisting of SCRs like control rectifier, or you can say the converter, so that you can change the speed in a precise manner. आता याच्यामध्ये इंडक्शन मोटर मध्ये काय होतं, आपल्याला प्रत्येक वेळी ह्या जे पॅरामीटर्स आहेत चेंज करावे लागायचे. बट आता ह्या सिंगल प्रोजेक्शन म्हणजे काय की कंट्रोल रेक्टिफायरचा यूज करून तुम्ही काय करू शकता, स्पीड चेंज करू शकताय. म्हणजे वेगळे वेगळे पॅरामीटर्स चेंज न करता एका सिंगल पॅरामीटरचा यूज करून तुम्ही काय करू शकताय, स्पीड चेंज करू शकताय, स्पीड कॉन्स्टंट पण मेंटेन करता येतोय. सो ऑल ऍप्लिकेशन्स कॅन बी पॉसिबल. म्हणून आपण काय म्हणतो की दॅट विथ द हेल्प ऑफ DC ड्राईव्ह सिस्टीम विच कन्सिस्ट ऑफ अ थायरिस्टर फॅमिली, वी कॅन कंट्रोल दी स्पीड इन अ प्रिसाइज्ड मॅनर. So it consists of, very first is the supply unit. It is the DC drive input. याला आपण काय म्हणतोय, this one is your DC drive input.
डीसी ड्राईव्ह इनपुट आहे. सो इट इज used to provide supply to the controlled rectifier. This is the rectifier bridge circuitry, or you can say the converter circuit. कन्व्हर्टर तुम्हाला माहिती आहे दोन टाईपचे असतात, एक असतो सिंगल फेज आणि दुसरा असतो थ्री फेज. त्यामध्ये पण टाइप्स असतात, फुल्ली कंट्रोल्ड आणि हाफ कंट्रोल्ड असतात. बरोबर आहे. फुल्ली कंट्रोल्ड मध्ये सगळे जे असतात ते तुमचे थायरिस्टरच म्हणजे एससीआरच यूज केलेले असतात, आणि हाफ कंट्रोल मध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ एससीआर आणि डायोड असतो. ठीक आहे. सो असे कॉम्बिनेशन्स यूज केले असतात. सो ज्या आपल्याला पाहिजे, आपल्याला सिंगल फेज सप्लाय पाहिजे की थ्री फेज सप्लाय पाहिजे, ॲज पर दॅट दिस सप्लाय युनिट विल प्रोव्हाइड्स द सप्लाय टू दी ब्रिज रेक्टिफायर. ठीक आहे. सो म्हणजे इथे काय होतंय की तुम्ही कोणत्या टाईपचं यूज केलंय, सिंगल फेज कंट्रोल रेक्टिफायर यूज केलंय की थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, ॲज पर दॅट दिस सप्लाय युनिट विल प्रोव्हाइड दी व्होल्टेज. ठीक आहे. सो इफ यू आर युझिंग for a single phase, the control rectifier will consist of 4 thyristors. जर single phase fully controlled rectifier असेल, then the converter or the control rectifier will consist of 4 thyristors. And if you are using for 3 phase supply and it is fully controlled manner, then in that case you need 6 thyristors. दोन दोन असतात, तुम्हाला माहीतच असेल. थायरिस्टरचं असं पेअरिंग असतं. ठीक आहे. सर्किट ऑलरेडी आपण पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये स्टडी केलेलंच आहे. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये असे पेअर ऑफ थायरिस्टर्स असतात. जर थ्री फेज असेल तर ठीक आहे. सो इथे काय करताय तुम्ही, हा आर, हा तुमचा वाय आणि हा आहे बी. ठीक आहे. सो या मॅनरने तुम्ही काय करताय, थायरिस्टर्स कनेक्ट करता. सो हे थ्री फेज कंडिशन असेल फॉर थ्री फेज सप्लाय आर वाय बी. सो हे थ्री फेज साठी झालं. सिंगल फेज साठी फक्त फोर थायरिस्टरचं कॉम्बिनेशन असतं. सो हे डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सप्लाय, तो आपण काय करतोय रेफर करतोय, सॉरी डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सर्किटरी. सो सप्लाय प्रोव्हाइडेड आयदर सिंगल फेज और थ्री फेज. नेक्स्ट is nothing but the rectifier bridge. This is the rectifier bridge circuit. It is a controlled rectifier. It is a either fully controlled or half controlled rectifier device, and it is used to provide us DC supply, DC voltage to the DC motor, so that you can control the speed of this DC motor. ठीक आहे. सो DC सप्लाय प्रॉपर मॅनर मध्ये करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागते, वी आर युझिंग दिस सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड और सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड. मग आता याच्यामध्ये कसं असतं, सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड आणि सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड मध्ये, एकच मिनिट. ओके, यू कॅन ऑब्झर्व द डायग्राम. व्हेरियस कॉम्बिनेशन्स आहे सिंगल फेज आणि थ्री फेजचं, दोघांचं पण कॉम्बिनेशन दिलेलं आहे. पहिला आहे सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. सो वाईल ऑपरेटिंग इन अ सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, दॅट तुम्हाला ऑपरेशन जर माहित असेल तर आपण झिरो टू अल्फा या मॅनरने कन्सिडर करायचं. वेन इट इज रेंजिंग फ्रॉम झिरो टू अल्फा म्हणजे काय की सप्लाय दिलेला आहे तुम्ही, and AC supply is operated provided to the control rectifier. ठीक आहे. सो AC सप्लाय दिल्यानंतर हा असतो, हा तुमचा झिरो असतो, हा अल्फा असतो, हा पाय आणि इकडे टू पाय, इथे थ्री पाय. अल्फा इज युअर फायरिंग अँगल. ठीक आहे.
सो फायरिंग अँगल तुम्ही जो देताय त्याच्यानुसार काय होणार आहे, तिथून तुमचा जे काही डिव्हाइसेस आहे T1 आणि T3 कॉम्बिनेशन ऑन होते. सो करंट कसा पास होतोय त्यावेळेस या मॅनरने इकडनं इथे जातोय. ठीक आहे. सो इथे काय होतंय, दिसतंय की फॉरवर्ड करंट is passed through, so whatever the voltage generated, the polarity is likewise plus minus, hence the motor will operate in motoring action. ठीक आहे. सो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये त्याचं ऑपरेशन होतं फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन म्हणतो. इन दॅट केस युअर अल्फा इज ऑलवेज लेस दॅन 90 डिग्री. ठीक आहे. इन दॅट केस युअर अल्फा इज ऑलवेज लेस दॅन 90 डिग्री. सो त्या कंडिशन मध्ये फॉरवर्ड मोटरिंग ऑपरेशन होत आहे. जेव्हा अल्फा बिकम्स ग्रेटर दॅन 90 डिग्री, 90 डिग्रीला काय होतंय, मग आता हे जे ऑलरेडी ऑन होते ते काय झाले, ऑफ होणार. ऑफ झाल्यानंतर तुमचा जो काही डायरेक्शन आहे ती कशी जाणार आहे बघा. सो पहिले तर सप्लाय जो आहे इकडनं कनेक्टेड आहे. ठीक आहे. इथे काय जाणार आहे, मायनस प्लस पोलॅरिटी जाणार आहे, कारण निगेटिव्ह हाफ सायकल स्टार्ट झालेली. सो मायनस प्लस, सो म्हणजे इकडनं इथे हा काय झाला, रिव्हर्स डायरेक्शन. ठीक आहे. सो रिव्हर्स डायरेक्शननी तुमचा करंट पास होतोय, फ्लो होतोय. सो T2 आणि T2 आणि T4चं कॉम्बिनेशन आहे. ठीक आहे. T2 आणि T4चं कॉम्बिनेशन होत होतं. सो या कंडिशनमध्ये सो याच्यामध्ये बघा T2 आणि T4 कसं जाणार आहे, पहिलं तर हा मायनस प्लस. ठीक आहे. सो हा इकडनं इथे T2 मधून परत इथे इकडनं या डायरेक्शनने. ठीक आहे. सो जो काही डायरेक्शन आहे इथे काय झालेलं आहे बघा, अल्फा बिकम्स ग्रेटर दॅन 90 डिग्री आणि वॉट एव्हर द करंट फ्लोईंग थ्रू द मोटर गेट चेंज्ड. ठीक आहे. सो मोटर ऑपरेट्स इन रिव्हर्स जनरेटिंग मोड, म्हणजे ह्या कंडिशनमध्ये रिव्हर्स हा फॉरवर्ड मोटरिंग असतो, हा रिव्हर्स मोटरिंग असतो, हा फॉरवर्ड ब्रेकिंग असतो आणि हा काय असतो, रिव्हर्स ब्रेकिंग असतो किंवा रिव्हर्स रिजनरेटिंग मोड असतो. सो रिव्हर्स जनरेटिंग मोडमध्ये म्हणजेच काय की विथ द सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर the motor operates in two regions or two quadrant, that is in first quadrant and in fourth quadrant, that is in the forward motoring action and reverse motoring action or reverse generation action takes place. ठीक आहे. सो सिक्वेन्स कसा राहणार आहे, पहिले तर T1 आणि T3 ऑन होत आहे, नंतर T2 आणि T4 ऑन होत आहे. सो हे कंडिशन्स आहे. हाफ कंट्रोल्ड मध्ये काय राहणार आहे की इकडचे जे डिव्हाइसेस आहे हे थायरिस्टर हे रिप्लेस काय होता डायोडने, हे झाला हाफ कंट्रोलचं. सो हाफ कंट्रोल सर्किटरीमध्ये पेअर ऑफ वन थायरिस्टर अँड वन डायोड विल टर्न ऑन. सो पहिले 0 टू अल्फा मध्ये T1 आणि D1 ऑन होणार. सो T1 टू D1. सो हा जो आहे ही डायरेक्शन राहणार आहे. सो या मॅनरने सो प्लस मायनस व्होल्टेज जनरेट होते. ठीक आहे. जेव्हा नंतर पुढे काय जाणार आहे, निगेटिव्ह हाफ सायकल आला, निगेटिव्ह हाफ सायकलला काय जातंय, मग तुम्हाला कंडिशन काय मिळते बघा, इथे परत पोलॅरिटी चेंज होते. सो D2 कडनं कुठे जातोय तो T2 कडे. ठीक आहे. सो D2 आणि T2, सो पेअर ऑफ डिव्हाइसेस ऑन होत आहे. सो जेव्हा अल्फा लेस दॅन 90 डिग्री असतो मीन्स अल्फा रिमेन्स प्रेझेंट इन अल्फा टू पाय. जर तुमचा फायरिंग अँगल ह्या रेंजमध्ये असेल अल्फा टू पाय मध्ये, सो त्यावेळेस पेअर ऑफ डिव्हाइसेस कोणते आहेत, T1 आणि D1 ऑन होत आहे. आणि ह्या रेंजमध्ये असेल त्यावेळेस T2 आणि D2 ऑन होत आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट हॅपन्स इन केस ऑफ विथ अल्फा लेस दॅन 90 डिग्री द मोटरिंग ऍक्शन टेक्स प्लेस. ठीक आहे. मोटरिंग ऍक्शन होते म्हणजे काय की व्होल्टेज जे मिळते बघा, आता इथे व्होल्टेज काय मिळते तुम्हाला या मॅनरने मिळते. सो दिस टाईप. ठीक आहे. जर फुल्ली कंट्रोल्ड असेल तर, आणि हाफ कंट्रोल्ड मध्ये काय मिळणार आहे, हाफ सप्लाय मिळेल, म्हणजे पहिल्याला पॉझिटिव्ह दुसऱ्याला काहीच नाही मिळणार, परत पॉझिटिव्ह व्होल्टेज. ठीक आहे. सो हाफ कंट्रोल्ड मध्ये या मॅनरने मिळणार आहे. ठीक आहे. फुल्ली कंट्रोल्ड आणि हाफ कंट्रोल्ड. सो आता याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिसतंय की
जेव्हा तुम्ही सिंगल फेज सप्लाय देताय, ब्रिज रेक्टिफायर आहे, ठीक आहे, पेअर ऑफ डिव्हाइसेस ऑन राहत आहे, इथे या केसमध्ये T2 आणि D2, इथे T1 D1 आणि इकडे काय T1 आणि T3, सॉरी T1 आणि T3, T2 आणि T4. काय दिसतंय बघा की व्होल्टेज जसं जसं फ्लक्च्युएशन आहे, म्हणजे काय की पल्सेटिंग व्होल्टेज मिळते तुम्हाला. पल्सेटिंग आउटपुट व्होल्टेज मिळाल्यामुळे वॉट एव्हर द करंट फ्लोईंग थ्रू दिस मोटर, दॅट इज द आर्मेचर करंट, दॅट विल बी ऑल्सो इन पल्सेटिंग मॅनर. ठीक आहे, सो तो पण काय राहणार आहे, इट इज इन pulsating manner, which indicates what the motoring action takes place. So when your alpha is becomes greater than 90 degree, then reverse regeneration operation takes place, and with alpha less than 90 degree, motoring action takes place. हे 2 पॉइंट लक्षात ठेवायचे तुम्हाला. सो दिस इज ऑल अबाउट दी युअर ब्रिज रेक्टिफायर सर्किटरी. नेक्स्ट ब्लॉक जो दिसतोय तुम्हाला, याच्यामध्ये काय दिसतोय, फील्ड सप्लाय युनिट. ठीक आहे, हा आहे फील्ड सप्लाय युनिट. द पॉवर which is to be provided to the field winding. ठीक आहे, field winding which is much lower than the armature power. कारण का की जर नेहमी लक्षात ठेवायचं, whatever the magnetic flux is generated is just because of field winding. ठीक आहे, आणि आपल्याला जर प्रॉपर स्पीड कंट्रोल करायचं होतं तर आपण एक पॅरामीटर स्टडी केलं होतं की काय करतो आपण, आर्मेचर कंडक्टर काय करतो, इन्क्रीज करतो, आणि फील्ड वाइंडिंग काय करतो, रिड्यूस्ड करतो. जेवढं फील्ड वाइंडिंग कमी असेल तेवढं त्याचा जो काही स्पीड आहे तो किंवा प्रॉपर टॉर्क जनरेशन होते. सो त्याच्यासाठी आपण काय करतोय की जे काही सप्लाय आहे फील्ड वाइंडिंगला द्यायचा, तो पण काय असतोय, लोअर, मच लोअर ॲज कम्पेअर टू वॉट एव्हर द सप्लाय प्रोव्हाइडेड टू द आर्मेचर. मी या आर्मेचरला जो काही सप्लाय इकडनं देतोय त्याच्यापेक्षा हा काय असणार आहे, कमी असणार आहे. So to provide such a supply, we use separate bridge rectifier. ठीक आहे, सेपरेट रेक्टिफायर यूज केलेले फॉर सप्लाइंग दी पॉवर टू दी फील्ड वाइंडिंग ऑफ दी मोटर. मग फील्ड वाइंडिंगला एक सेपरेट सप्लाय देतोय विथ द हेल्प ऑफ सेपरेट ब्रिज रेक्टिफायर. सो याचं काम काय, जस्ट टू प्रोव्हाइड कॉन्स्टंट व्होल्टेज टू दी फील्ड वाइंडिंग, so that whatever the flux generated it should remains constant. हा काय असणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. जेव्हा हा कॉन्स्टंट राहतो त्यावेळेस काय राहणार आहे, तुमचा फ्लक्स कॉन्स्टंट राहिला म्हणजेच काय राहणार आहे, सो याच्याने काय होणार, तुमचा फ्लक्स कॉन्स्टंट राहिला तर टॉर्कची व्हॅल्यू कशावर डिपेंड राहणार आहे, आर्मेचर करंटवर. ठीक आहे, सो आर्मेचर करंट आपण इथे काय केलेलं आहे, व्हेरी करतो विथ द हेल्प ऑफ दिस सप्लाय. सो त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, फ्लक्स कॉन्स्टंट करायचा आहे. सो दिस इज द कंडिशन for which we provide extra bridge circuitry, so that to provide the constant supply and to generate the constant flux. ठीक आहे, नेक्स्ट तुम्हाला युनिट काय दिसतंय, स्पीड रेग्युलेशन अँड फायरिंग सर्किट. ठीक आहे, सो स्पीड रेग्युलेशन युनिट इज नथिंग बट इट इज यूज टू प्रोव्हाइड और इट इज प्रोव्हाइडेड विथ अ फीडबॅक सिग्नल. हा करंट फीडबॅक येतोय बघा आणि इकडनं स्पीड फीडबॅक येतोय. सो फीडबॅक सिग्नल्स आर जनरेटेड डिपेंडिंग अपॉन दॅट whatever the amount of firing angle is necessary it's प्रोव्हाइडेड. ठीक आहे, सो आता मी फायरिंग अँगलवर कशावर डिपेंड आहे का बरं, तर इथे सांगितलं की जर तुमचा अल्फा लेस दॅन 90 डिग्री असेल तर तो काय होतोय, ऑपरेट होतोय इन मोटरिंग ऍक्शन. ठीक आहे, so to select the particular firing angle it is necessary to provide a feedback signal which is coming from DC armature circuitry and the torque circuitry. ठीक आहे, so whatever the torque is generated and the whatever the armature current is generated is feedback to speed regulation and firing circuit, just to control the speed of motor and to control the action of motor. That means that it is operated in forward motoring or it is operated in reverse generation operation. ठीक आहे,
So that means here both signals are feedback, then compared, and the error signal is generated. Whatever the error signal, it is nothing but the value of firing angle, and it is then given to the bridge circuitry. So हा काय simply काय करतोय, एक firing angle provide करतोय. सो दॅट मीन्स फायरिंग अँगल प्रोव्हाइड करतोय म्हणजे काय की पल्स देतोय. एक आपल्याला माहिती ट्रिगर पल्स आपण अप्लाय केली की थायरिस्टर काय होतो, ऑन होतो, किंवा एससीआर काय होतो, ऑन होतो. सो फायरिंग पल्स किती द्यायची, कशी द्यायची, कोणत्या कंडिशनला द्यायची, ती जी काय आहे तो डिसिजन फॅक्टर घेतला जातो विथ द हेल्प ऑफ स्पीड रेग्युलेशन अँड फायरिंग सर्किटरी. सो दिस इज ऑल अबाउट दी डीसी ड्राईव्ह सिस्टीम. सो होपफुली समजला असेल. कोणाला काही डाऊट आहे त्याच्यामध्ये? 3 फेज सप्लाय घेतला तर आपल्याला ह्या डायग्राम मध्ये काय दिसतंय बघा. किती एसएआर्स लागले 3 फेज सप्लाय मध्ये, आणि कंट्रोल्ड असो किंवा हाफ कंट्रोल्ड असो. ठीक आहे. नंबर ऑफ डिव्हाइसेस फक्त लक्षात ठेवायचे किंवा कंपोनेंट लक्षात ठेवायचे. देन विथ 3 फेज फुल्ली कंट्रोल्ड, इट इज ऑपरेटेड इन 2 quadrant ऑपरेशन, दॅट इज फर्स्ट अँड दी फोर्थ क्वाड्रंट. ठीक आहे. जर मला 4 क्वाड्रंट ऑपरेशन करायचं असेल तर किती कंपोनेंट लागतील टोटल? 12 एससीआर्स लागतील. ठीक आहे. हे नोट डाऊन करायचं की जेव्हा 2 क्वाड्रंट मध्ये तो ऑपरेट होतोय त्यावेळेस तुम्हाला 6 एससीआर्स लागतात. ठीक आहे. ज्यावेळेस तो 4 क्वाड्रंट मध्ये जाणार आहे, म्हणजे ही झाली फॉरवर्ड मोटरिंग, ही झाली फॉरवर्ड ब्रेकिंग, हा झाला रिव्हर्स मोटरिंग, आणि हा झाला रिव्हर्स ब्रेकिंग. ठीक आहे. सो हे चार क्वाड्रंटमध्ये ऑपरेशन होते. सो त्या केसमध्ये तुम्हाला हे नंबर ऑफ एससीआर्स किती लागतील? 12 एससीआर्स लागतील. आपण एक पॉइंट नोट डाऊन करून ठेवायचा. अदरवाइज वेन इट इज ऑपरेटेड इन 2 quadrant ऑपरेशन फॉर सिंगल फेज फुल्ली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, यू नीड 6 एससीआर्स. ठीक आहे. 6 एससीआर्स लागतील. आणि इन्स्टेड ऑफ एससीआर तुम्ही अजून कुठले डिव्हाइस यूज करू शकता? मॉस्पेट किंवा आयजीबीटी. ठीक आहे. जर क्वेश्चन विचारला इफ यू वॉन्ट टू रिप्लेस द डीसी ड्राइव्स बाय एससीआर्स, देन एससीआर्स रिप्लेस बाय MOSFET and IGBT. Okay, SCRs will be replaced by MOSFET and IGBT. मग याच्यामध्ये काय होतंय, विथ द हेल्प ऑफ MOSFET and IGBT यू कॅन increase the high speed switching operation. Okay, high speed switching operation can takes place with the help of MOSFET and IGBT. सो कोणाला काही डाऊट? No, ma'am. No, ma'am.
Okay, then we can move to the next topic. ओके, आता येते ना आवाज? ठीक आहे, मी परत एकदा रिपीट करते टॉपिक. बाय मिस्टेक राहून गेला. सो पहिलं तर काम काय की नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट AC drive control. AC drive control means what? A system which is used to control the speed of AC motor. आता generally when you are coming to industry, then when you are using a AC supply, in that case commonly used motor is three phase induction motor. ठीक है, three phase induction motor is used, and these AC drives are also called as variable frequency drive. ठीक आहे, याला काय म्हणतो आपण? Variable frequency drive. So this variable frequency drive means what? The frequency of operation changes with respect to change of speed of motor or with respect to supply voltage. ठीक आहे, सो ह्या व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्हला आपण काय करू शकतो? वेगळ्या वेगळ्या पद्धतीने कंट्रोल करू शकतो. ही कसं करू शकतो की बाय चेंजिंग दी सप्लाय व्होल्टेज. अमाऊंट ऑफ सप्लाय व्होल्टेज जो इकडनं पास करतोय तो सप्लाय व्होल्टेज जसा चेंज करणार, फ्रिक्वेन्सी काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली की स्पीड काय होणार आहे? चेंज होणार आहे मोटरचा. किंवा बाय चेंजिंग दी अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी. आता एसी सप्लाय आहे म्हणजे त्याची काही पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी असणार आहे, ती फ्रिक्वेन्सी आपण चेंज करू शकतो. और बाय चेंजिंग दी नंबर ऑफ poles which are connected to the stator of three phase induction motor. ठीक है, so these are the three methods. First is by changing the applied voltage, second is by changing the applied frequency, and third is by changing the number of poles which are connected to stator of induction motor. ठीक है, so with the help of these three methods we can operate the variable frequency drive control system. ठीक है, so this variable frequency drive control system is basically classified into two types. One is variable frequency control or V2F control, okay, where it is also called as scalar control drive. याला काय म्हणतो आपण? Scalar control drive. Second is vector control drive, okay, vector control drive. And this vector control drive is again classified into two types. That is, one is field oriented and another one is direct torque method. This direct torque method is again classified into two types, that is self and the space control. ठीक आहे, सेल्फ अँड स्पेस कंट्रोल. सो पहिला आपल्याला काय चेक करायचे की व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राईव्ह जे आहे, जरी त्याचे वेगळे वेगळे टाइप्स असले तरी बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल इज सेम. दॅट इज with the application of supply voltage we can change the speed of motor, and it is used to control the speed of AC motor. ठीक आहे, सो हे बेसिक वर्किंग प्रिन्सिपल सेम आहे. सो हाऊ दिस स्पीड कॅन बी कंट्रोल्ड? सो बेसिकली आधी मी तुम्हाला ब्लॉक डायग्राम सांगते की व्हॉट इज दिस. The block diagram of variable frequency drive is generally consist of a three-phase supply, as you are using the commonly used AC motor is three-phase induction motor. ठीक है, so a three-phase supply is applied to a rectifier, that is fully controlled bridge rectifier. Then to this whatever the output is coming from this rectifier, it is then applied to filter to remove any noise, including to that for the selection of frequency. इथे काय होत आहे? variable frequency, so frequency changed. Then whatever the DC voltage is coming from filter means इथे काय होतं? नॉइज किंवा काही रिपल सिग्नल्स आहे ते रिमूव्ह होतात आणि इथे काय होतं? अप्लाय होतं टू दी इन्व्हर्टर. इन्व्हर्टर इज यूज टू कन्वर्ट DC voltage into AC format. So controlled AC voltage is applied with the help of inverter circuitry, and that AC voltage is then applied to three-phase induction motor. At the same time, this circuitry is connected to controller and isolated driver circuitry. जेव्हा तुम्ही मायक्रो कंट्रोलरला म्हणजे 8051 असेल किंवा कुठलाही कंट्रोलर असेल, जेव्हा तुम्ही मोटर इंटरफेस करताय, इंटरफेसिंग साठी तुम्हाला एक ड्रायव्हर सर्किटरी लागते. दॅट ड्रायव्हर सर्किटरी इज कॉल्ड ॲज मोटर ड्रायव्हर. ठीक आहे, मोटर ड्रायव्हर असतो. सो आपण इथे काय केलं? हे सिम्पली काय आहे? इंटरफेसिंग सर्किटरी, ज्याच्यावर तुम्ही काय बघू शकताय? ऑन कंट्रोल पॅनल ऑन PC यू कॅन ऑब्झर्व दी फंक्शनिंग ऑफ दिस थ्री फेज इंडक्शन मोटर. So we have to check now how the supply voltage affect the speed of
मोटर. सो त्याच्यासाठी आपल्याला कन्सिडर काय करायचे, वी हॅव टू कन्सिडर वन इक्वेशन. दॅट इक्वेशन स्टेट्स दॅट, मी बाकीचं पूर्ण इक्वेशन नाही घेत, जे मेजर पॉईंट्स आहेत त्यातला तो सांगते. दॅट इक्वेशन स्टेट्स दॅट टॉग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाय, दॅट इज स्क्वेअर ऑफ द सप्लाय व्होल्टेज, दॅट इज व्ही स्क्वेअर. ठीक आहे, टॉग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द सप्लाय, दॅट इज व्ही स्क्वेअर into m. m is nothing but the number of phases. मग 3 फेज आहे की सिंगल फेज आहे त्याच्यानुसार. ठीक आहे, सो टॉग इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द सप्लाय व्होल्टेज अँड द स्लीप characteristics or the sleep value of the is maximum ठीक आहे. तर सो स्लीप इज ॲक्च्युली डिपेंडिंग अपॉन दी सिंक्रोनस स्पीड. ठीक आहे, स्लीपची जी व्हॅल्यू असते ती काय असते, डिपेंड असते सिंक्रोनस स्पीडवर, दॅट इज एन एस. द सिंक्रोनस स्पीड इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ मोटर आणि विच इज सिंक्रोनाइज्ड विथ दी नॉर्मल स्पीड. म्हणजे जो काही तुम्ही सप्लाय देताय, सप्लायनुसार जी काही मोटर रोटेट होते. सो मोटरची जी कंडिशन आहे, दॅट रोटेशन विच इज सिंक्रोनाइज विथ सम सिग्नल, त्याला सिंक्रोनस स्पीड जो असतो तो सिंक्रोनस स्पीडवर तुमचा स्लीप डिपेंड असतं, मोटरची स्लीप डिपेंड असते. ठीक आहे, सो स्लीप आणि टॉग मध्ये काय असतं की जेव्हा टॉग मॅक्झिमम असतो, ठीक आहे, टॉर्क जेव्हा मॅक्झिमम असतो तेव्हा स्लीप काय असतो, इट इज इंडिपेंडंट ऑफ व्होल्टेज, सप्लाय व्होल्टेज. मी ऑलरेडी सांगितलं की सप्लाय व्होल्टेज नुसार सिंक्रोनस स्पीड चेंज होतो, बट जेव्हा तुमचा स्टॉक मॅक्झिमम असतो देन ॲट दॅट केस स्लीप विल बी इंडिपेंडंट ऑफ युअर सप्लाय व्होल्टेज. सो व्हेरिएशन ऑफ सप्लाय व्होल्टेज डज नॉट चेंज दी सिंक्रोनस स्पीड ऑल्सो. मी सांगितलं की ॲज स्लीप इज चेंजेस विथ द सिंक्रोनस स्पीड, आणि जर स्लीपच डिपेंड नसेल सप्लाय व्होल्टेजवर, सो देर विल बी नो चेंज इन द स्लीप and hence there will be no change in the synchronous speed too. ठीक है, hence we can observe the characteristics of torque speed is likewise that it is in inversely proportional to each other. That means at high torque the speed is minimum. ठीक है, सो इथे तुमचा जो काही सप्लाय आहे, जसं असं तुम्ही चेंज करताय, तुम्हाला काय दिसतंय की टॉग इज जनरेटेड इन प्रोपोर्शनल मॅनर, स्क्वेअर ऑफ मॅनर मध्ये, पण तेवढ्याच अमाऊंटनी स्पीड चेंज नाही होते. ठीक आहे, सो दॅट मीन्स व्हॉट इट इंडिकेट्स, द सप्लाय व्हेरिएशन इन सप्लाय व्होल्टेज डज नॉट गिव्ह अ प्रॉपर इम्पॅक्ट ऑन दी स्पीड. Hence, we do not get any proper rated voltage or rated speed with the variation of applied voltage or with the variation of supply voltage. Hence, we will move to the next condition, that is with the application of variable frequency. मग variable frequency चा काय impact होणार आहे? So for that purpose, we have to consider one equation, that is synchronous speed ns is equals to 120 एफ अपॉन पी. ओके, सो हा आपल्याला कन्सिडर करायचा आहे 120 एफ अपॉन पी. So indicates what? Speed can be changed by changing the frequency. So synchronous speed can be changed by changing the frequency. That means you can observe that synchronous speed is directly proportional to frequency. So by changing the frequency, you can change the speed of the motor, and with that you get the proper variation in speed. Hence it improves the efficiency of the motor. So याच्याने काय होते, तुमचं efficiency काय होते, increase होते.
पण याच्यामध्ये पण एक ड्रॉबॅक काय की हा जो आहे हा फ्रिक्वेन्सी कुठून येतोय, सप्लाय व्होल्टेज कडनं येतोय. सो आपण जो काही एसी सप्लाय देतोय, 3 फेज सप्लाय देतोय ब्रिजला, सो तिकडनं तुमचं काय होतं, तुम्ही अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी चेंज करू शकताय. पण जेव्हा अप्लाइड फ्रिक्वेन्सी चेंज करताय, ठीक आहे, सो आणि जर आपण V1 कॉन्स्टंट ठेवला, कारण आता काय की इनिशियली आपण काय केलं, सप्लाय चेंज केला होता आणि फ्रिक्वेन्सी कॉन्स्टंट ठेवली होती. पण तरी काय झालं की सिंक्रोनस स्पीड त्या मॅनरने चेंज नाही झाला, बिकॉज स्लीप विल नॉट डिपेंड्स ॲट हाय टॉर्क, डिपेंड्स अपॉन दी व्होल्टेज. सो मग ह्या केसमध्ये पण काय होतंय की जर आपण फ्रिक्वेन्सी चेंज केली आणि व्ही कॉन्स्टंट ठेवला, सप्लाय व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवला, तर मग काय होणार आहे की जर सप्लाय व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवला तर जो काही आपल्याला अमाऊंट ऑफ फ्लक्स आहे, फ्लक्स जनरेटेड अक्रॉस दी फील्ड वाइंडिंग, दॅट विल बी ऑल्सो मिनिमम ऑर इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कॉन्स्टंट. सो फ्लक्स कॉन्स्टंट झाला म्हणजेच नॅचरली आपल्याला जी रिक्वायरमेंट आहे ती काय होणार आहे, चेंज होऊ शकते. सो मोटर आपल्याला जो काही प्रॉपर स्पीड जनरेशन आहे, जे डिपेंड आहे दोन्ही गोष्टींवर, दॅट इज ऑन दी अमाऊंट ऑफ फ्लक्स जनरेटेड अँड ऑन दी अमाऊंट ऑफ करंट फ्लोईंग थ्रू दी मोटर. सो याच्यावर डिपेंडेबल असतात. सो इन शॉर्ट आपण काय म्हणू शकतो की व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सी इज ऑल्सो नॉट सफिशियंट मेथड टू कंट्रोल दी स्पीड ऑफ मोटर. सो नेक्स्ट येतं आपल्याकडे दुसऱ्या मेथड्स येतात. कोणत्या येतात? बाय चेंजिंग दी नंबर ऑफ पोल्स. आपण नंबर ऑफ पोल्स चेंज करू शकतो. विथ रिस्पेक्ट टू दॅट वी कॅन चेंज दी फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी मोटर, सॉरी स्पीड ऑफ दी मोटर. ठीक आहे. सो हे काही ड्रॉबॅक्स आहे. ड्रॉबॅक्स कसे इंडिकेट होतात की जर तुम्ही फ्रिक्वेन्सी चेंज केली तर व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहणार आहे. व्होल्टेज कॉन्स्टंट राहिलं तर मॅग्नेटिक फ्लक्स जे जनरेट होत आहे तो कॉन्स्टंट राहतोय. मॅग्नेटिक फ्लक्स जर जनरेट झाला, कॉन्स्टंट राहिला, तर ऑलमोस्ट टॉर्क तुमचा काय राहणार आहे, कॉन्स्टंट राहणार आहे. परत मग काय राहणार आहे, स्पीडवर तेवढा इफेक्ट नाही राहणार, बिकॉज टॉर्क अँड द स्पीड आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू इच अदर. परत ते कॉन्स्टंट तो इफेक्ट म्हणजे जो आपल्याला मेन रिक्वायरमेंट आहे टू कंट्रोल दी स्पीड और टू व्हेरी दी स्पीड, इट कॅनॉट बी पॉसिबल विथ द फ्रिक्वेन्सी कंट्रोल मेथड. ठीक आहे. सो आपण मग only frequency and only voltage, without using this we are using second method, that is by changing both, that is V and F. So combination of voltage and frequency म्हणजे दोन्ही पण काय करणार मी चेंज करणार. सो व्होल्टेज आणि फ्रिक्वेन्सी जेव्हा मी दोन्ही चेंज करते, देन आय एम गेटिंग वन इक्वेशन, दॅट इज टॉग इज इक्वल्स टू or tog is directly proportional to V1 upon F1. So let V1 be your applied voltage and F1 be your applied frequency. So with change of frequency, if frequency is decreased, tog will get increased, and with increase of voltage, tog will get increased. So काय होतं इथे, तुम्ही V2F रेशो काय करताय, ऍक्च्युअली यू आर कीपिंग दिस V2F रेशो कॉन्स्टंट. ठीक आहे. सो आपण हा काय करतो, कॉन्स्टंट मेंटेन करतो, so that to produce the constant torque and to get the constant speed of operation, that is synchronous speed. ठीक आहे. so this is the method. so मेन तुम्हाला हे इक्वेशन लक्षात ठेवायचे, टॉग इज इक्वल्स टू V1 अपॉन F1, V1 अपॉन F1. ठीक आहे. कळाला याच्यामध्ये काही डाऊट? परत एकदा सांगते. पहिल्या कंडिशन मध्ये काय होतं, टॉर्क वॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्ही स्क्वेअर. हे कशासाठी होतं, वेन यू चेंज दी अप्लाइड व्होल्टेज. ठीक आहे. पण याच्यामध्ये काय होतं की ऍट सर्टन कंडिशन वेर युअर टॉर्क गोज ऑन इन्क्रीजिंग, एक मॅक्झिमम कंडिशनला जेव्हा तुमचा टॉर्क मॅक्झिमम असतो त्यावेळेस स्लीप काय होतो, स्लीप विल डज नॉट डिपेंड्स अपॉन दी अप्लाइड व्होल्टेज. if sleep is does not depends on the applied voltage, then it will does not impact on the सिंक्रोनस स्पीड. कारण का, स्लीप आणि सिंक्रोनस स्पीड मध्ये एक रिलेशन आहे, आणि त्यामुळे काय व्हायचं की स्लीप जर इफेक्ट नाही होते तर सिंक्रोनस स्पीड पण काय होते, अफेक्ट नाही होते. सो आपण ही सिस्टीम निग्लेक्ट केली. मग दुसरी सिस्टीम घेतली की बाय किपिंग व्होल्टेज कॉन्स्टंट बट फ्रिक्वेन्सी चेंजिंग. ओके, फ्रिक्वेन्सी आयदर इन्क्रीज ऑर डिक्रीज. सो ह्या केसमध्ये झालं काय की जेव्हा आपण सप्लाय व्होल्टेज कॉन्स्टंट ठेवतोय तर फ्लक्स काय होत आहे, अमाऊंट ऑफ फ्लक्स जनरेटेड विल रिमेन्स कॉन्स्टंट, हेन्स अगेन it will affect on the torque and if it will again affect on the speed of the motor. okay, so हे दोघांवर इम्पॅक्ट व्हायचा. मग आपण काय घेतलं, कॉम्बिनेशन घेतलं. कॉम्बिनेशन काय घेतलं, बाय चेंजिंग बोथ व्होल्टेज अँड फ्रिक्वेन्सी, इन दॅट कंडिशन इज कॉल्ड एज V2F रेशो मेथड. ठीक आहे. ही V2F रेशो आहे विच इंडिकेट्स व्हॉट, टॉग इज इक्वल्स टू V अपॉन F. So to increase the torque
I have to increase the voltage, but I have to decrease the frequency. Hence, to maintain the torque, I am keeping V to F ratio constant, so that to get the proper speed controlling. ठीक आहे. So with the help of this you get the proper speed control operation. So हे कंडिशन्स आहे, ह्या तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या. सो कळाल्या, समजल्या? Yes, ma'am. ओके. खूप जास्त डीपमध्ये नाही गेलं तरी एवढे मोजके इक्वेशन जरी लक्षात ठेवले तरी सफिशियंट आहे. हा, फ्रिक्वेन्सी, व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सीमध्ये एक इक्वेशन लक्षात ठेवायचं. सिंक्रोनस स्पीड इज इक्वल्स टू 120 f upon p. p is nothing but number of poles. f is the applied frequency, ns is the synchronous speed. सो व्हेरिएबल फ्रिक्वेन्सीसाठी हे इक्वेशन आहे, V2F साठी हे इक्वेशन आहे, आणि कॉन्स्टंट व्होल्टेजसाठी, सॉरी, व्हेरिएबल अप्लाइड व्होल्टेजसाठी हे इक्वेशन आहे. हे 3 इक्वेशन्स तुम्हाला नोट डाऊन करून ठेवायचे, लक्षात ठेवायचे. सो ठीक आहे, अप टू दिस ओके. मला